Hello everyone. Today's topic of discussion is a poem Hunger by Jayanto Mahapatra. Jayanto Mahapatra is an Indian English poet who was born in 1928 in Cuttack, Odisha. By profession, Mahapatra was a professor of physics in different government colleges of Odisha. So Jayanto Mahapatra is a physicist, a bilingual poet and also an essayist. Three Indian English poets including Jayanto Mahapatra, A.K. Ramanujan and Nissim Ezekiel laid to the foundations of modern Indian English poetry. So we can understand that Mahapatra is one of the most popular Indian poets of our generation who contributed enormously to the development of modern Indian English poetry. As an author, as a poet, Jayanto Mahapatra has penned or authored 18 books of poems, and as the recognition of his literary activities, as the recognition of his successful literary works, he was awarded the Sahitya Akademi Award for his long poem Relationships in 1981. In 2009, the Indian government has awarded him the Padma Shri Award, which he returned in 2015 to protest against the rising intolerance in India. So this is Jayanto Mahapatra. The present poem Hunger is taken from his poetry book which is called A Reign of Rights, which was published in 1976. So Hunger is a poem taken from A Reign of Rights 1976. The poem Hunger is one of the darkest, dreadful and daring poems commenting on the so-called moralistic, heartful, civilized society which is actually immoral, heartless and uncivilized. In this poem, the brutality of our society towards the poor people is realistically reflected. The reality of river areas, especially the beach areas, the Gopalpur beach, the condition of the poor, the condition of the fishermen are vividly and minutely portrayed in the poem Hunger. এই যে কবিতাটা হাঙ্গার, এই কবিতাটা লেখার কিছুদিন পর জয়ন্ত মহাপাত্র লিখেছিলেন, ইন হাঙ্গার আই ওয়াজ রাইটিং ফ্রম মাই এক্সপেরিয়েন্স, অর্থাৎ আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে কবিতাটা লিখেছি। অর্থাৎ কবির নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এই কবিতাটা লেখা হয়েছে। এইখানে একটা কনফিউশন তৈরি হয় যে কবিতাটা তাহলে যে বলছে সে কি কবি নিজেই? তা কিন্তু নয়, সেরকম কোনো রকম উদাহরণ আমরা কোথাও পাইনি এবং কবি নিজেও কখনো বলেননি যে এই কবিতার প্রোটাগনিস্ট বা ন্যারেটর তিনি নিজেই। হি নেভার কমেন্টেড ওয়েদার দ্য প্রোটাগনিস্ট ওয়াজ হি হিমসেলফ অর সামবডি এলস। কবিতার টাইটেলের দিকে দেখো, হাঙ্গার, আমরা এর বাংলা অর্থ জানি ক্ষুধা, দ্য ডিজায়ার ফর ফুড। But here in this poem, hunger has another implication, that is the desire for sex, the desire for sexual gratification, the desire for sexual satisfaction, the hunger for sex. এই কবিতার মধ্যে আমরা তিনজন চরিত্রকে খুঁজে পাব। প্রোটাগনিস্ট নিজে, একজন দরিদ্র ফিশারম্যান এবং তার 15 বছর বয়সী একটি কন্যা। এই কবিতাটা এমন একটি কবিতা যা আমরা যারা সেন্সিটিভ রিডার আমাদের মনের ওপরে একটা ছাপ ফেলে যায়। ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ এলাকায়, প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে দরিদ্র মানুষের যে খারাপ অবস্থা, করুণ অবস্থা এবং সেই পেটের মানে ক্ষুধা মেটানোর জন্য তাদেরকে কি যে করতে হয়, কত নিচে নামতে হয়, কত খারাপ কাজ করতে হয়, কত কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হয়,
তার এক নিদারুণ এক করুণ চিত্র কবি এই কবিতার মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এবং এই কবিতাটা পড়ার পরে প্রত্যেকটা সেন্সিটিভ রিডার তারা তাদের মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠবে, ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে। এমন একটি কবিতা হাঙ্গার। তো কবিতার সিচুয়েশনটা হচ্ছে এরকম, যিনি ন্যারেটর বা যিনি প্রোটাগনিস্ট, হি ফিলস দ্য ডিজায়ার ফর সেক্স, হি ফিলস দ্য ডিজায়ার ফর সেক্সুয়াল গ্র্যাটিফিকেশন। এবং সেই অবস্থাতে একজন দরিদ্র ফিশারম্যান তার নিজের কন্যাকে এই প্রোটাগনিস্টের হাতে সমর্পণ করে দিচ্ছে, তুলে দিচ্ছে। কেন না, ফিশারম্যান জানেন যে তার মেয়েকে এই প্রোটাগনিস্টের হাতে যদি তুলে দেওয়া যায় তাহলে সেখান থেকে কিছু টাকা, মানি তারা পাবে এবং সেই মানি বা টাকা দিয়ে তাদের পেটের ক্ষুধা নিবারণ করা যাবে। তো কবিতার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে দু রকমের হাঙ্গার, ফর দ্য ফিশারম্যান অ্যান্ড ফর দ্য ডটার অফ দ্য ফিশারম্যান। The hunger is the hunger for food, the desire for food, whereas for the narrator, for the protagonist, this is the hunger for sexual gratification. চলে যাব কবিতার টেক্সটে। খুব সংক্ষেপে আমরা কবিতার টেক্সটে একটু আলোচনা করব। It was hard to believe the flesh was heavy on my back. Narrator বা protagonist বলছেন, it was hard to believe the flesh was heavy on my back. Flesh always indicates, always symbolizes সেক্স, ফ্লেশ, মাংস, সেক্স অর সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটিস, এটা সিম্বলাইজ করে ফ্লেশ কথাটা। হেভি অন মাই ব্যাক, বার্ডেনসাম, হেভি অন মাই ব্যাক। দ্য ন্যারেটর ফেল্ট ইন্টেন্স প্রেশার টু হ্যাভ সেক্সুয়াল স্যাটিসফ্যাকশন। দ্য ন্যারেটর সেড দ্যাট ইট ওয়াজ আনবিলিভেবল দ্যাট আই ফেল্ট ইন মাই বডি ইন্টেন্স প্রেশার টু হ্যাভ সেক্সুয়াল স্যাটিসফ্যাকশন. And at this moment, the fisherman said, "Will you have her?" Casually. The fisherman said, "Will you have her?" Fisherman তাকে বলছে, "Will you have her?" এখানে এই হারটাকে, এই হারটা হচ্ছে এই ফিশারম্যানের 15 বছর বয়সী কন্যা। তো ফিশারম্যান কি করছে? He offers the narrator to have his daughter to satisfy his sexual desire. এবং সেই কথাগুলো কিভাবে বলছে? কেয়ারলেসলি, ভেরি ক্যাজুয়ালি, অ্যাজ ইফ ইট সিমস নাথিং টু দ্য ফিশারম্যান। খুব ক্যাজুয়ালি কথাটা বলছে, কেয়ারলেসলি কথাটা বলছে। কীরকমভাবে বলছে? ট্রেলিং হিজ নেটস অ্যান্ড হিজ নার্ভস। ওই জালটা, সমুদ্রে জাল দিয়ে মাছ ধরতে গেছিল, ওই জালটা ট্রেল মানে ড্রাগিং, টেনে নিয়ে যাওয়া, টেনে নিতে নিতে যাচ্ছে, যেতে যেতে এই কথাটা প্রোটাগনিস্টকে বলছে। অ্যান্ড হিজ নার্ভস, the nerves, the nervous system which controls our mind. তো প্রোটাগনিস্ট বলছেন যে এই ফিশারম্যান একদিকে যেরকম ট্রেলিং হিজ নেটস, তার যে জালটা সেটা যেমন সে একদিকে কন্ট্রোল করছে, অন দ্য আদার হ্যান্ড হি ইজ অলসো কন্ট্রোলিং হিজ নার্ভস, হিজ মাইন্ড। কেন? কেননা একটা খুব খারাপ অবস্থা, একটা এমন একটা অবস্থা যে অবস্থাতে একজন পিতাকে কি করতে হয়, যে তার কন্যাকে অন্যের হাতে তুলে দিতে হয় অন্যের সেক্সুয়াল ডিজায়ার মেটানোর জন্য। এইরকম করুণ অবস্থাটা, যদিও ফিশারম্যান খুব ক্যাজুয়ালি কথাটা বলছে, কিন্তু এই ক্যাজুয়ালি কথাটা বলার জন্য তার মনের ভিতর যে দ্বন্দ্ব চলছে, তার নার্ভের ভিতরে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, সেটাকেও তাকে কন্ট্রোল করতে হচ্ছে। যেরকমভাবে জালটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কন্ট্রোল করছে, তার নার্ভটাকেও সে কন্ট্রোল করছে। কেননা সে যদি ভালোভাবে কথাটা যদি ন্যারেটারের সামনে বা প্রোটাগনিস্টের সঙ্গে না বলতে পারে, তাহলে হয়তো প্রোটাগনিস্ট তার মেয়েকে অ্যাকসেপ্ট করবে না। আর যদি অ্যাকসেপ্ট না করে তাহলে তো টাকা বা অর্থ পাওয়া যাবে না, তাহলে তাদের ক্ষুধা নিবারণ করা যাবে না। As though his words sanctified the purpose with which he faced himself. The narrator faced himself with the desire for sex, এবং তার সেই ডিজায়ারটাকে, তার সেই পারপাসটাকে এখানে স্যাংটিফাইড করে দিচ্ছে, হোলি করে দিচ্ছে, মেক হোলি দ্য ওয়ার্ডস অফ দ্য ফিশারম্যান। অর্থাৎ দিস ডিজায়ার অফ হ্যাভিং সেক্স, ইলিগাল সেক্স, ইজ অ্যাকচুয়ালি সিনফুল, but this sinful activities, this sinful act is actually sanctified, is actually given the official acceptance by the words of the father, where a father offers his own daughter. I saw his white
bone thrush his eyes. আমি দেখলাম his white bone বলতে টিথ, দাঁত, thrush his eyes অর্থাৎ সে বাইরে থেকে যখন বলছে কথাটা, সে হেসে হেসেই কথাটা বলছে, তার সাদা দাঁত চকচক করছে, কিন্তু অন্যদিকে তার চোখ দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে হি ইজ আ ডিফিটেড ম্যান, হি ইজ স্ট্রাগলিং টু সার্ভাইভ। থ্রাশ মিন্স টু ডিফিট। his eyes, so this line means his white teeth glare, his white teeth glare চকচক করছে, but his eyes will reflect his miserable need, his miserable need সেটা রিফ্লেক্ট করছে কোথায়, তার চোখের মধ্যে দিয়ে। তার চোখ দেখলে বোঝা যাচ্ছে জীবনের যুদ্ধে সংগ্রামে হেরে যাওয়া এক পিতা, ডিফিটেড থ্রাশ, যে কিনা তার কন্যাকে অন্য একজনের সাথে সমর্পণ করছে তার সেক্সুয়াল গ্রাটিফিকেশন ফুলফিল করার জন্য, তার বদলে কিছু অর্থ উপার্জন করার জন্য।